Welcome to Dots Academy. നമുക്കിന്ന് 50 current affairs questions നോക്കാം. 50 very important current affairs questions. And these are from April 2021. April 2021 കുറച്ച് വളരെ important ആയിട്ടുള്ള current affairs questions നമുക്ക് നോക്കാം. Let us see the first one. Indian Navy is scheduled to take part for the first time in the naval drill La Perouse, and it is led by. Question is La Perouse is led by whom? Which country എന്നാണ് question. So option A നമുക്ക് നോക്കാം Belgium, option B France, option C Vietnam, option D Cambodia. La Perouse is led by, the answer is France. La Perouse is led by France. And La Perouse എന്ന് പറയുന്നത് it is an exercise as part of mission Jean d'Arc. Jean d'Arc എന്ന് പറയുന്ന മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് La Perouse എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ, which is an annual operation of the French National Navy. French National Navyയുടെ ഒരു ആനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് Jean d'Arc എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ. And La Perouse മിഷനിൽ naval assets, it consists of naval assets from Australia, France, India, Japan and the US. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. Australia, France, India, Japan and the US. But La Perouse is a naval drill of France. Okay. നമുക്കിനി second question നോക്കാം. Which among the following country has recently made a law to provide leave for miscarriage and for stillbirth? Stillbirthനും miscarriageനും leave അനുവദിച്ച, law പ്രകാരം leave അനുവദിച്ച country, recently അനുവദിച്ച country ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഇന്ത്യ, USA, ന്യൂസിലാൻഡ് ആൻഡ് ജർമ്മനി. വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. So we know the answer is in New Zealand. In fact, such a law is already in existence in India and Philippines. ഇന്ത്യയിലും ഫിലിപ്പൈൻസിലും ഇതുപോലത്തെ ലോ നേരത്തെ നിലവിലുള്ളതാണ്. In India, women are entitled to 6 weeks of paid leave if they miscarry. So 6 ആഴ്ചത്തെ പെയ്ഡ് ലീവ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And this is in accordance with the Maternity Benefit Amendment Act. New Zealand, in accordance with the new law, gives 3 days leave. അതേസമയം ന്യൂസിലാൻഡിൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം 3 ദിവസത്തെ അവധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം 6 ആഴ്ചത്തെ പെയ്ഡ് ലീവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Now let us see the next question. Next question എന്താ പറയുന്നത്? 2020 Human Rights Report recently heard in news is released by. 2020 Human Rights Report ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് A UN, B Amnesty International, C Human Rights First and option D none of the above. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് none of the above ആണ്. because 2020 Human Rights Report അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് US Department of State ആണ്. Next question. New Development Bank was established in 2014 at the 6th BRICS Summit at 6th BRICS Summit നടന്നത് 2014ലാണ്. ആ സമയത്താണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമ്മിറ്റ്, ഈ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് റഷ്യ, ജോഹന്നസ്ബർഗ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, യൂഫ റഷ്യ, ഫോർട്ടലൈസ ബ്രസീൽ. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടലൈസ ബ്രസീലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. And BRIC എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ was formed in 2009 and in 2010 South Africa was inducted. അങ്ങനെയാണ് അത് ബ്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സരസ്വതി സമ്മാൻ for 2020 is awarded to which among the following work? ഏത് വർക്കിനാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് ചെയ്തത്? 2020 സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് ചെയ്തത്. So let us see the answers. So option checkbook, option B Pakaki Uttigilete, option C Vakhar, option D Sanatan. So Sanatan ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സരസ്വതി സമ്മാൻ for 2020 അവാർഡ് ചെയ്തത് സനാതൻ ആണ്. And Sanatan is written by Sharan Kumar Limbale. He is a Marathi language author, poet and literary critic. അതേസമയം പ്രീവിയസ്ലി കിട്ടിയത് ചെക്ക് ബുക്കിനാണ്. ചെക്ക് ബുക്ക് 2019 ചെക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് കൊടുത്തത്, വർക്കിനാണ് കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ വാസുദേവ് മോഹി. അതേപോലെ പക്കാക്കി ഒത്തിഗിലിറ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ കെ ശിവ റെഡ്ഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അവാർഡഡ് ഇൻ 2018. ആൻഡ് വഖർ, ഇറ്റ് വാസ് ബൈ സിതാൻഷു യശസ് ചന്ദ്ര
and it was awarded in 2017. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കിടക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ വർക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് സനാതനാണ്. ആൻഡ് സരസ്വതി സമ്മാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേർഡ് ആനുവലി, എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേർഡ് ആനുവലി ബൈ KK ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ. ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്, which is a very famous one. Dada Saheb Phalke Award for the year 2019 has been conferred upon. ആർക്കാണ് 2019? റീസൺ 2019 ആണ്. ഈയിടെ കൊടുത്ത 2019 ആണ്. അത് ആർക്കാ കൊടുത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. രജനീകാന്ത്, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, കമലഹാസൻ, കെ വിശ്വനാഥ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് വൺ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? ആൻസർ രജനീകാന്ത് ആണ്. 2019 ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്. അമിതാഭ് ബച്ചന് കിട്ടിയത് 2018 അവാർഡായിരുന്നു. സോ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് awarded in 1969. 1969 ആദ്യമായിട്ട് അവാർഡ് ചെയ്തത്. The recipient was Devika Rani. And Dada Saheb Phalke is also known. Dada Saheb Phalke is known as the father of Indian cinema. He directed India's full-length feature film Raja Harishchandra. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഫീച്ചർ ഫിലിം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയാണ്. And this was directed by Dada Saheb Phalke. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ശാന്തിർ ഉഗ്രോഷ്ണ 2021 is a multinational military exercise hosted by. So ശാന്തിർ ഉഗ്രോഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ്. ഇത് ആരാ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ. ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ശാന്തിർ ഉഗ്രോഷ്ണ. ഇറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു കമ്മമറേറ്റ് ദ 50th birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So 50th birth centenary ആയിരുന്നു Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman is the father of the nation. Bangladesh's father of the nation ആണ് Sheikh Mujibur Rahman. Otherwise, he is also known as Bangabandhu. Now we'll move on to the next question. Is who among the following won the 2021 Bahrain Grand Prix? Option: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Nikita Mazepin, none of the above. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 2021 റാങ്ക്ഡ് ഇന്ത്യ അറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്. സോ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ എ 136, ഓപ്ഷൻ ബി 140, ഓപ്ഷൻ സി 111 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് 96. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് 140 ആണ്. ആൻഡ് ഈ 140 റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് 156 നേഷൻസ്. 156 നേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And we got the rank 140. So that means നമ്മുടെ gender gap വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം. And it was published by World Economic Forum. ഈ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കുന്നത് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ആണ്. That can also be a question. And most gender equal nation is Iceland. So ഇതിന്റെ ഈ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ്. And that too for the 12th time. 12ാമത്തെ തവണയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് അവര് ഐസ്ലാൻഡ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 10 രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ, ന്യൂസിലാൻഡ്, സ്വീഡൻ, നമീബിയ, റവാണ്ട, ലിത്വേനിയ, അയർലൻഡ് ആൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന 10 നേഷൻസിനകത്ത് നമീബിയയും അതുപോലെ തന്നെ റവാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. വേൾഡ് ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ. ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം. ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് April 2 ആണ്. ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ. Let us move on to the next question. 14th April recently announced by the government as a public holiday marks the birth anniversary of. This question is also very common. 14th April ആരുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ഭഗത് സിംഗ്, സർദാർ പട്ടേൽ, BR അംബേദ്കർ, അരുണ ആസഫ് അലി. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് BR അംബേദ്കർ ആണ്. 14th April
അംബേദ്കർ ജയന്തി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഭീം ജയന്തി എന്നും പറയാറുണ്ട്. 14th April. സർദാർ പട്ടേൽ നമുക്കറിയാം, ഹിസ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി falls on 31st October and it is observed as Rashtriya Ekta Divas. Question നമുക്ക് നോക്കാം. Which among the following will be the first mission ever to peer deep beneath the Martian surface? അതായത് മാർസിന്റെ സർഫസ് വളരെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന, മാർസിന്റെ സർഫസ് അതേപോലെ തന്നെ സർഫസിന്റെ അടിഭാഗം ഇതെല്ലാം ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്ലാനറ്റ് മാർസ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മാർസ് പാത്ത്ഫൈൻഡർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് നോസോമി, ഓപ്ഷൻ സി എക്സോമാസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസൈറ്റ്. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ആണ്. ഇൻസൈറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്: ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി ദി പ്ലാനറ്റ്സ് ഇന്റീരിയർ ബൈ മെഷറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ അത് പഠിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിസണിങ് ഫോർ മാസ് ക്വേക്സ്. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമി ഉലുക്കം പോലെ, എർത്ത് ക്വേക്ക് പോലെ ഇൻസൈറ്റ് വിൽ ബി ലിസണിങ് ഫോർ മാസ് ക്വേക്സ്. അങ്ങനെ മാസ് ക്വേക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസൈറ്റ് മിഷൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹാർമണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ കോഡ് ഇസ് എ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോമൻക്ലേച്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ. സോ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമിംഗ് ആണ്. നോമൻക്ലേച്ചർ മീൻസ് നെയിമിംഗ്, എ സോർട്ട് ഓഫ് നെയിമിംഗ്, പേരിടുക. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പേരിടുക, കോഡിടുക. സോ ഹാർമണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ കോഡ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് കൗൺസിൽ. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്, ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോമൻക്ലേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള സാധ്യത, GST അതേപോലെ തന്നെ CBITC ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. CBIC ഒക്കെ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പൊ ലെറ്റ് us see what is the answer. ആൻസർ വരുന്നത് വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർനാഷണൽ നോമൻക്ലേച്ചർ കോഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഇസ് എ 6-digit കോഡ് സിസ്റ്റം. 6-digit കോഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ്? വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ മൈൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മൈൻ ആക്ഷൻ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ. ഏത് ഡേ ആണ് മൈൻ അവയർനെസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് April 5, April 4, April 2 ആൻഡ് April 3. ആൻസർ വരുന്നത് April 4 ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ മൈൻ അവയർനെസ് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. Facebook and Google are planning to build new cables under the sea called ECHO and Bifrost to connect the US to. So സബ്സീ ലെവലിൽ കേബിൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫേസ്ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളും. പേരെന്താണ്? ഇക്കോ ആൻഡ് ബൈഫ്രോസ്റ്റ് എന്നാണ് പേര്. ഇത് US-ഉം മറ്റേത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സിംഗപ്പൂർ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ബോത്ത് ANC. ANC എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബോത്ത് A and C, സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ US-ൽ നിന്നും സബ്സീ കേബിൾസ് പോകുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ്. കമ്പനി ഏതൊക്കെയാണ്? ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി നെയിം? ഇക്കോ ആൻഡ് ബൈഫ്രോസ്റ്റ്. Now let us see the next one. The proposed Mahendragiri Biosphere Reserve is located in the state of. So Mahendragiri Biosphere Reserve ഏത് സംസ്ഥാനത്തെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ആസാം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് മഹേന്ദ്രഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. ഒഡീഷയിലെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സച്ച് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സിംലിപാൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വരുന്നത് സിംലിപാൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ്. ഇത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആണ് മഹേന്ദ്രഗിരി. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, മഹേന്ദ്രഗിരി ഈസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ സൗര ട്രൈബ് ആൻഡ് കന്ദ ട്രൈബ്. രണ്ട് ട്രൈബ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സൗര ട്രൈബും അതേപോലെ തന്നെ കന്ദ ട്രൈബ്സും.
മാത്രമല്ല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് 2 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് വരുന്നത്. ദ റിസർവ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ഗജപതി ആൻഡ് ഗഞ്ചം ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. ഗജപതി അതേപോലെ തന്നെ ഗഞ്ചം ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ റിസർവ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ ഇലക്ഷൻ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം IVEP, വെർച്വൽ ഇലക്ഷൻ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. സോ വെർച്വൽ ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് 2021 is hosted by the chief election body of which among the following country? ഏത് രാജ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ ബോഡിയാണ് ഈ വെർച്വൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത്? ആരാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, UK, US. ആൻസർ വരുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് വാട്ട്? ഇന്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ ഇലക്ഷൻ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം IVEP 2021. 26 കൺട്രീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ്? ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ്: ചേനാബ് ബ്രിഡ്ജ്, ട്രെസിൽ ബ്രിഡ്ജ്, ബോഗിബീൽ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ചേനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 1315 മീറ്റർ ലോങ്. 1315 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. ചോദ്യം ഹയസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 35 മീറ്റർ ഹയർ ദാൻ ദ ഐഫിൽ ടവർ. ഐഫിൽ ടവറിനേക്കാളും 35 മീറ്റർ ആണ് ഉയരം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കോങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. Okay, so we move to the next one. Which among the following countries share borders with the Xinjiang province of China? Xinjiang province-ഉമായിട്ട് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ്: ഇന്ത്യ, റഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. ഇന്ത്യ, റഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എല്ലാം തന്നെ സിൻജിയാങ് പ്രോവിൻസ്, ചൈനയുടെ സിൻജിയാങ് പ്രോവിൻസുമായിട്ട് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Which are the other countries? So let us see the other countries. So it is a territory in northwest China. Northwest ചൈനയിലാണ് ഈ ഭാഗം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it shares borders with Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan and India. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സിൻജിയാങ് പ്രോവിൻസ്, ചൈനയുടെ സിൻജിയാങ് പ്രോവിൻസ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Chistura Hiranyakeshi Biological Heritage Site is located in the state of? Chistura Hiranyakeshi Biological Heritage Site എവിടെയാണ്, ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് ബംഗാൾ. ആൻസർ വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And it is named after a rare freshwater species. Fish species ആണ്, rare freshwater fish species, which was spotted for the first time in the Western Ghats. Western Ghats ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടത്. rare ആയിട്ടുള്ളൊരു freshwater fish species ആണ്. ആ ഫിഷിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So let us see the question. Which among the following is the first permanent treaty-based international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community? Question വളരെ simple ആണ്. Which is the first permanent treaty-based? Permanent ആണ്, treaty-based ആണ്, criminal കോടതി, international criminal കോടതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ ക്രിമിനൽ കോടതി വന്നതോടെ തന്നെ സീരിയസ് ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, ഗ്ലോബലി വേൾഡില് സീരിയസ് ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുക, അയാളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഏതാണ്? അത് പെർമനന്റും ആയിരിക്കണം, അത് ട്രീറ്റി ബേസ്ഡും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ആയിരിക്കും വേണം. ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പെർമനന്റും ആണ്, ട്രീറ്റി ബേസ്ഡും ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റി. ഇതിന്റെ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത്. റോമൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റി പ്രകാരമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി
വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട്. വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ പെർമനന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Ingenuity mini helicopter dropped on the surface of Mars is an initiative by. Ingenuity mini helicopter, so it has been dropped on the surface of Mars. അത് ഏത് ഏജൻസിയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത്? ഓപ്ഷൻസ് നാസ, ഇസ്രോ, ISRO, ESA ആൻഡ് JAXA. ആൻസർ വരുന്നത് നാസയാണ്. ആൻഡ് ദ മിനി ഹെലികോപ്റ്റർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പെർസിവറൻസ് റോവർ. പെർസിവറൻസ് റോവറിലാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പേരെന്താണ് മിനി ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ? ഇൻജെനുവിറ്റി മിനി ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറൊരു പേര് കണ്ടു, ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. മാർഷ്യൻ സർഫസും അതിന് ഇന്റീരിയർ പഠിക്കാനും, മെയിൻലി അതിന് ഇന്റീരിയർ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻസൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഏഷ്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക്? ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക്. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സലൈൻ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഉപ്പ് രസം കുറച്ചുള്ളതാണ് സലൈൻ വാട്ടറിനേക്കാളും. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സലൈൻ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഫ്രഷ് വാട്ടറിനേക്കാളും സലൈൻ ആണ്. എന്നാൽ കടലോളം വരില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഉപ്പുരസം വരില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഏഷ്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് വൂളാർ ലേക്ക്, ചിലിക്ക ലേക്ക്, ലേക്ക് ബൈക്കൽ ആൻഡ് ലോക്തക് ലേക്ക്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ചിലിക്ക ലേക്ക് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ചിലിക്ക ലേക്ക് ഇസ് ഇൻ ഒഡീഷ. വൂളർ ലേക്ക് എവിടെയാണ്? വൂളർ ലേക്ക് ഇസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ലേക്ക് ബൈക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സൈബീരിയൻ റീജിയൻ ഓഫ് റഷ്യ. റഷ്യയുടെ സൈബീരിയൻ റീജിയനിലാണ് ലേക്ക് ബൈക്കൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ലോക്തക് ലേക്ക് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മണിപ്പൂർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇസാമു അകാസാക്കി, who recently passed away, had won the Nobel Prize in the field of. സോ ഇസാമു അകാസാക്കിക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, പീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് awarded the Nobel Prize in 2014. 2014 അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് efficient blue light emitting diodes. efficient blue light emitting diodes ഇൻവെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയത്. കിട്ടിയ വർഷം എപ്പോഴാണ്? 2014. ആൻഡ് ഇസാമു അകാസാക്കി is a Japanese engineer and physicist. Let us move on to the next one. National Maritime Day is observed every year. Maritime Day ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത്? Maritime Day, it is on April 5. April 5th National Maritime Day observed ചെയ്യുന്നത്. India became a member of International Maritime Organization in 1959. International Maritime Organization is IMO. IMOയുടെ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ വന്നത് 1959. ഈ നാഷണൽ മാരിടൈം ഡേയിൽ നമ്മളൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവാർഡിന്റെ പേരാണ് വരുണ അവാർഡ്. നാഷണൽ മാരിടൈം ഡേ അവാർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി വരുണ അവാർഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അനാമായ ഇസ് എ ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് കൊളാബറേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ. അനാമായ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അത് ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിരമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ആൻസർ വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ്. അതായത് പിരമൽ ഫൗണ്ടേഷനും ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കൊളാബറേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In fact, it is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs. Tribal Affairs Ministryയുടെ ആണ് ഈ ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് കൊളാബറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിരമൽ ഫൗണ്ടേഷനും ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. It aims to end all preventable deaths among the tribal communities of India. All preventable deaths. So it is Ministry of Tribal Affairs ആണ്, ഹെൽത്ത് അല്ല കേട്ടോ. ഹെൽത്ത് അഫയേഴ്സ് അല്ല, ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് പ്രിവെന്റബിൾ ഡെത്ത് കുറയ്ക്കുക, പ്രിവെന്റബിൾ ഡെത്ത്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അത് നിർത്തലാക്കുക, പരമാവധി ഡെത്ത്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം, അനാമയുടെ ഉദ്ദേശം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ. ഹെൽത്ത് ഡേ എപ്പോഴാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ April 7th. സോ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡിന്റെ അവസാനം നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എവറി ഡേ വിൽ ടേക്ക് എവറി ഡേ ഇൻ വൺ സ്ലൈഡ്. April 7th, World Health Day. Let us see the next one. Lab on Wheels. Lab on Wheels
recently heard news വായിച്ചു കാണും നിങ്ങൾ. It is an initiative by Lab on Wheels എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്? IIT Mumbai, Delhi Technological University, Gujarat Technological University, IIT Delhi. So Lab on Wheels എന്ന് പറയുന്നത് it is actually an initiative by IIT Delhi. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It will have students of the university traveling on a bus across Delhi to teach government school students and underprivileged children. ഒരു ബസ്സിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ യാത്ര ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അതേപോലെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ചിൽഡ്രനെയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് IIT ഡൽഹിയുടെ ലാബ് ഓൺ വീൽസ്. അപ്പൊ ഈ ബസ്സിലുള്ളത് ലാബാണ്, ഒരു ലാബ് തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാബ് വഴിയാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. Let us see the next question. NATO, North Atlantic Treaty Organization. നമുക്കറിയാം NATO. North Atlantic Treaty Organization is an intergovernmental military alliance headquartered at. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാറ്റോയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് വാഷിംഗ്ടൺ, ന്യൂയോർക്ക്, ബ്രസൽസ്, പാരീസ്. ആൻസർ വരുന്നത് ബ്രസൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ബ്രസൽസ് we know that it is in Belgium. It is a treaty organization between 30 European and North American countries. So NATO എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ 30 യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Let us see the next question. Virat Kohli has been appointed as the brand ambassador of which among the following smartphone company? ഏത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിട്ടാണ് വിരാട് കോഹ്ലി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് മീ, വിവോ, സാംസങ്, ഓപ്പോ. ആൻസർ വരുന്നത് വിവോ ആണ്. വിവോയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The world's first animal vaccine against the novel coronavirus has been registered in. The first animal vaccine against novel coronavirus. അതായത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആനിമൽ വാക്സിൻ എവിടെയാണ്, ഏത് രാജ്യത്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ ന്യൂസിലാൻഡ്, റഷ്യ, കാനഡ ആൻഡ് സ്വീഡൻ. ആൻസർ വരുന്നത് റഷ്യയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇതിനൊരു പേരുമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് കാർണിവാക് കോവ്. കാർണിവാക് കോവ് ഓർത്തു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാർണിവോറസ്, കാർണിവാക് കോവ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർബ്സ് ആനുവൽ വേൾഡ് ബില്യണേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2021 is topped by. So 2021 ഫോർബ്സിന്റെ ആനുവൽ വേൾഡ് ബില്യണയർ ലിസ്റ്റിൽ ആരാണ് ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ജെഫ് ബെസോസ്, എലൺ മസ്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി മുകേഷ് അംബാനി. ആൻസർ വരുന്നത് ജെഫ് ബെസോസ് ആണ് ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർബ്സിന്റെ ആനുവൽ വേൾഡ് ബില്യണയർ ലിസ്റ്റ് 2021 അനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ജെഫ് ബെസോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ദി ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ദി CEO ഓഫ് ആമസോൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. Every year the famous tulip festival in India is organized in. Options: Ladakh, Karnataka, Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir. So tulip festival organize ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ്. എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Supase, an AI-based artificial intelligence-based portal is an initiative by. Supase എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടൽ ആരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Options: Supreme Court of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, none of the above. Answer വരുന്നത് Supreme Court of India ആണ്. In fact, Supase എന്ന് പറയുന്നത് Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency. So, artificial intelligence based portal ആണ്. അതിന്റെ full form ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency, that is Supase. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹമാരി സഡക് ആൻഡ് തമീർ തറക്കി ആർ 2 apps launched by Dash to improve e-governance structure. ഹമാരി സഡക് ആൻഡ് തമീർ തറക്കി ആർ 2 apps launched by Dash to improve e-governance. So e-governance improve ചെയ്യാനായിട്ട് 2 apps കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ്: ഗുജറാത്ത്, ബീഹാർ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ആൻസർ വരുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ്. Let us see the next question. Nano Sniffer, a microsensor-based explosive trace detector, is invented by a startup based in. So question എന്താണ്? Nano Sniffer ആണ്. അതൊരു എന്തോ സ്നിഫ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാണ്.
It is a microsensor based explosive trace detector. So explosive ആണ് sniff ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. Question എന്താണ്? ഇത് ആരാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? It is invented by a startup, but startup is based in which university or which organization? Option A, IIT Madras. Option B, IIT Bombay. Option C, IISc Bangalore. Option D, IIT Kanpur. Answer വരുന്നത് IIT Bombay ആണ്. നാനോ സ്നിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ സെൻസർ ബേസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ട്രേസ് ഡിറ്റക്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് it can detect explosives in less than 10 seconds. That means it can detect an explosive in very short time. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ is celebrated every year. So World Homeopathy Day is celebrated on April 10th. So April 10th നാണ് World Homeopathy Day celebrate ചെയ്യുന്നത്. And we know that it is the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann. And Samuel Hahnemann എന്ന് പറയുന്നത് he is the founder of homeopathy. April 10th. And April 14th നമുക്കറിയാം. April 14th ഭീം ജയന്തി, അംബേദ്കർ ജയന്തി. Let us move on to the next one. India hands over a 100 crore patrol boat, PS Zoroaster, to boost the maritime security of. Maritime security, PS Zoroaster എന്ന് പറയുന്ന ഒരു patrol boat ഏതോ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് രാജ്യത്തിന് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, മൊറീഷ്യസ് ആൻഡ് സീഷൽസ്. ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് സീഷൽസ് ആണ്. PS Zoroaster ഇന്ത്യ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീഷൽസിനാണ്. Further more information is here. It is the 4th made in India patrol boat developed for Seychelles since 2005. 2005 ശേഷം 2005 മുതൽ നമ്മളിത് 4ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് വെസൽസ് ആണ് സീഷൽസിന് കൈമാറുന്നത്. അതർ വെസൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ് PS Topaz 2005, അതേപോലെ PS Constant 2014, പിന്നെ ഒരു പാട്രോൾ ബോട്ട് ഹെർമിസ് 2016 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് PS Zoroaster. അതേപോലെ PS Zoroaster it is built by Garden Reach Shipbuilders and Engineering, GRSC. അടുത്തത് the CRPF celebrates April 9 as Valor Day to commemorate the defense post in. Options Run of Kutch, Kargil, Ladakh, Tawang. Answer is Run of Kutch. On the same day in 1965, a small contingent of CRPF fought and repulsed an attack by a Pakistani brigade on Sardar Post in the Run of Kutch, Gujarat. So പേര് ഇതായിരുന്നു, സർദാർ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ പോസ്റ്റിന്റെ പേര്. സർദാർ പോസ്റ്റ് എവിടെയാണ്? ഏരിയ റൺ ഓഫ് കച്ചിൽ. ഏത് വർഷമാണ്? 1965 CRPF ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദി അറ്റാക്ക് വാസ് ബൈ എ പാകിസ്ഥാനി ബ്രിഗേഡ്. സോ സർദാർ പോസ്റ്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. സർദാർ പോസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ റൺ ഓഫ് കച്ച്. സോ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് April 9 എപ്പോഴും CRPF വാലർ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ശൗര്യ ദിവസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. India's Mukti Jodha scholarship scheme is aimed at helping students from Sri Lanka, Bangladesh, Mauritius, Seychelles. Question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമാണ്, ഏത് രാജ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So Mukti Jodha scholarship scheme is for helping the students of Bangladesh, and it was announced in 2017 by Government of India to 2000 descendants of Liberation War fighters of Bangladesh. So Bangladesh Liberation War നടന്ന 1971 അതിന്റെ ഡിസെൻഡൻസ്, അവരുടെ വാർ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസെൻഡൻസിനാണ്, 2000-ഓളം വരുന്ന ഡിസെൻഡൻസിനാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നാഷണൽ സേഫ് മദർഹുഡ് ഡേ ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ 11th of April every day marks the birth anniversary of. Option A കസ്തൂർബ ഗാന്ധി, ജയലളിത, സരോജിനി നായിഡു, none of the above. ആൻസർ വരുന്നത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയാണ്. സോ such a day was declared in 2003. 2003 മുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, അഥവാ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നാഷണൽ സേഫ് മദർഹുഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 11th April എന്ന് പറയുന്നത് it is the birth anniversary of Kasturba Gandhi, and such a day was declared at the request of the White Ribbon Alliance India, WRAI എന്ന് പറയും.
വൈറ്റ് റിബൺ അലയൻസ് ഇന്ത്യയുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനൊരു ദിവസം ഒബ്സർവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, strategic partnership on water to deepen the cooperation in water related sector is signed between India and which country? The question is on strategic partnership on water. It deepens the cooperation between India and one more country. അത് ഏത് രാജ്യമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നെതർലാൻഡ്സ്, US, ബംഗ്ലാദേശ്, സ്വീഡൻ. ആൻസർ വരുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലാണ്. നെതർലാൻഡ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, which among the following is the first municipal corporation to issue green bonds in Bombay Stock Exchange? BSE is Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange ഗ്രീൻ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഏത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ്? ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഏത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ബാംഗ്ലൂർ, ഗാസിയാബാദ്, ഡൽഹി, ചെന്നൈ. അതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഗാസിയാബാദ് ആണ്. ഗാസിയാബാദ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ്. സോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഗ്രീൻ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലീലാവതി is a 12th century book written by ആര്യഭട്ട, സുശ്രുത, വ്യാസ, ഭാസ്കര 12. സോ 12th century book ആണ് ലീലാവതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെഴുതി എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ദ ആൻസർ is ഭാസ്കര 2. ഭാസ്കര 2 ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഭാസ്കര 2 എന്ന് പറയുന്നത് he is an Indian mathematician. ആൻഡ് ദ നെയിം ലീലാവതി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വരുന്നത് it is named after his daughter. സോ ഭാസ്കര 2ന്റെ മകളാണ് ലീലാവതി. ആ പേരിലാണ് പുസ്തകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവാനുള്ള കാരണം ലീലാവതി അവാർഡ് 2020 ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലീലാവതി അവാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് AICT's ഇന്നോവേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. AICT എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഈ ലീലാവതി അവാർഡ് എന്താണ്? ടു എംപവർ വിമൻ. വിമൻ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലീലാവതി അവാർഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദി ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ബൈ ദി AICTE. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് ICCR tied up with the GameApp Sports Swiss Tech Private Limited to launch Little Guru application to teach. The Little Guru application എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആരൊക്കെയാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്? കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസും GameApp Sports Swiss Tech Private Limitedുമായിട്ട് ലിറ്റിൽ ഗുരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്? ഓപ്ഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ഹിന്ദി, സയൻസ്. ആൻസർ വരുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിറ്റിൽ ഗുരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടെക്. Let us move on to the next one. Umangot. It is considered to be the clearest river in India. So Umangot എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ആണ്. ക്ലിയറസ്റ്റ് റിവർ ആണ്. അത്രയും ക്ലിയർ ആണ് വെള്ളം. And it is situated in the state of ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് മേഘാലയ, ആസാം, ജാർഖണ്ഡ്, നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ആൻസർ വരുന്നത് മേഘാലയയിലാണ് ക്ലിയറസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഉമംഗോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഉമംഗോട്ട് ഈസ് ഇൻ മേഘാലയ. അടുത്തത് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് ഈസ് എ സൂണോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ. സൂണോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ്. So brucellosis is a zoonotic disease caused by options virus, bacteria, fungus, plasmodium. Answer വരുന്നത് brucellosis is a zoonotic disease caused by bacteria. Bacteria ആണ് അത് cause ചെയ്യുന്നത്. It is caused by a group of bacteria and it can infect both humans and animals. It spreads when people eat contaminated food. Contaminated food കഴിക്കുമ്പോഴാണ് brucellosis എന്ന് പറയുന്ന zoonotic infection വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബാക്ടീരിയ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റീസ്. ആന്റിക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ്. ഏൻഷ്യന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആകാം, മോണുമെന്റ്സ് ആകാം, വസ്തുക്കൾ, പഴയ കാലത്തെ ആന്റീക്ക് ആയിട്ടുള്ള. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഏൻഷ്യന്റ് തിങ്സ്.
അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗോവ, തമിഴ്നാട്. ആന്റിക്വിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഗോവയിലാണ്, ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് Thwaites Glacier, also known as Doomsday Glacier, is located in. Glacier എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ Antarctic, Greenland, Iceland, Russia. So this glacier can be found in Antarctic. Antarctic glacier-ലാണ് and it is flowing into the Pine Island Bay. This glacier. Next question and the last one. Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner, CEC of India? പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് മൻപ്രീത് വോറ, GP സമന്ത, T രവിശങ്കർ, ഓപ്ഷൻ ഡി സുശീൽ ചന്ദ്ര. ആൻസർ വരുന്നത് സുശീൽ ചന്ദ്രയാണ് പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. He is the new Chief Election Commissioner. Okay, so we have completed the 50 questions. നമ്മൾ 50 questions കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഡേയ്സ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡേയ്സ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഡേയ്സ് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം, so that you don't forget it. നമുക്ക് ഡേയ്സ് നോക്കാം. April 2 വേൾഡ് ഓട്ടിസം ഡേ ആണ്. April 4 is the International Day for Mine Awareness. April 5 is Maritime Day, International Maritime Organization ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. April 7th is World Health Day. April 10th Homeopathy Day. April 11th we know National Safe Motherhood Day. Kasturba Gandhi's birth anniversary ആണ്. April 14 is Ambedkar Jayanti. So these are the days that we have discussed in this section. Okay. So now try answering the same questions in our website given in the description box and see how much you written. Thank you.